प्रेज द लॉर्ड आम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम मु आपण प्रत्येक आज आलोचना मध्य को स्वागत करे। आम्भे माने जानिछु ए जगत मध्य जीशु निमंते तृषित और क्षुधित लोक मैंने प्राय अल्प अटंती। जीशु निमंते तृषित व्यक्ति मान मध्य आम आज यक्षों विषय आम आलोचना करवा। आम जानिछु से जिरीहर जड़े निवासी थिले, आउ से जड़े प्रधान करग्राही थिले, आउ शारीरिक गठन रे से जड़े बांगर थिले। किंतु तांको जीवन को जितेबाला आम लोक पुस्तक 19 1 पदरु 10 पद आम पाठ करवा आम प्रांजल भाव में जापर। आसतु से केतोटी विषय को आम अनुध्यान करवा। प्रथम विषय, यक्ष जीशु को देखा निमंते एते तृषित कहीं थिले, एते लालायित कहीं थिले, एते व्यग्र कहीं थिले। जीशुंकर एमिति क्यों विषयटी ताहांको एते आकृष्ट कला, एते आकर्षण कला, से जीशु को न देखि से रही पारले नहीं। ताहांको देखिबा निमंते से लोक गहली मध्य को जतबेले जांती, सेतबेले से बांगर थिबारु से गहली मध्य जीशु को देखि पारंती नहीं। सेतिबे तांको मन मध्य तांकर जो तृषा थिला ताहांको ताहा बाध्य कला गोटे डिंबुरी गछ उपरे से चढ़ी गले, आ सेठारु से जीशु को देखिया पा इच्छा करूछंती। एते तांको मनरे जदि तृषा रही निश्चय तांको हृदय किसी परिवर्तन घटी, हृदय गोटे ए प्रकार विषय घटी अच्छी जहाँ ताहांको एते प्रभावित करियछि। आपण माने जानते कि ताहा कौन थाई पारे? बाइबल तो ए प्रकार कौन से विषय वर्णना करा जाए नहीं। तथापि जेतबेले आम माने बाइबल को पाठ करू सेतबेले आमे गोटे विषय को आमे अनुध्यान करि परिबा। सही समय रे सही स्थान रे थिबा धार्मिक नेता माने, सही स्थान रे थिबा समस्त लोक माने एपरी करग्राही मानू से माने पापी बोली आख्या करुथिले, से माने पापी बोली से मानको मने करुथिले। समाज मध्य लोक माने से मानको हीन चक्कीरे देखुथिले, से माने तुच्छ करुथिले, पापी बोली से मानको घृणा करुथिले। किंतु लोक पुस्तक 5 अध्याय जतबे आम्भे माने 27 पदरु 31 पद को पाठ करिबा, से स्थान रे आम्भे माने गुटे विषय को देखिबा को पाइबा। से स्थान रे यीशु ख्रीष्ट माथ्यू को आह्वान करिसंती, जे कि जने करग्राही थिले, जे कि यक्षों परी कार्य करुवा जन व्यक्ति थिले, यक्षों जन सहकार्यकारी थिले। आउ जतेबेले जीशु यक्षों को आह्वान करुछंती, ताहांको मनोनीत करुछंती, यक्ष जीशुंकर पछे पछे अनुगमन करुछंती। आउ जीशु से समय ईश्वरଙ୍କ वाक्य को जतेबेले प्रचार करुछंती, लोक माने ताहांको गुरु बोली कहउछंती, ताहांको सद्गुरु बोली कहउछंती। आउ यक्ष ए संवाद जतेबेले सुनुछंती, से कहउछंती आमानक देश रे थिबा समस्त धर्मगुरु माने आमानक परि व्यक्ति मान घृणा करंती। किंतु एपरि जणे गुरु अछंती जे कि आमानक परि व्यक्ति मानको, आमानक परि पापी मानको से प्रेम करंती। आउ से समय यक्षंक हृदय ए प्रकार हैला, किए से व्यक्ति अटंती जे आममानक परि व्यक्ति मानको से प्रेम करंती, मु ताहांको देखिबा को चाहे। आउ सेही तृषा ताहांको बाध्य करिथिला डिंबुरी वृक्ष को चढ़िबा निमंते। द्वितीय विषय जो आम देखू यक्षों यही तृषा मनोभाव को, यक्ष जे जीशु को देखा चाहती यही समस्त मन कथा को जीशु निजे जानी पारे। प्रियर माने आम जानिछु आमान प्रभु आमान हृदय को अनुसंधान करती, आमान अंतकरण को से जानती, आमान मनर भावना को से जानती। आउ यक्षों से ही तृषा मनोभाव को से जानिले, आउ से जानी पारे जे मत देखा निमंते जड़े व्यग्र अटंती, जड़े तृषित अटंती। आउ से डिंबुरी गछ उपर चढ़ी जीशु सहित एति पूर्वर ताहांकर केबे साक्षात होई नथिला। यक्ष केबे जीशु को देखि नांती, जीशु केबे यक्षों को देखि नांती। तथापि जीशु ताहांकर मन कथा से जानि उछंती। आउ से जेतबेले डिंबुरी गछ तळको आसुछंती, से ऊपर को अनाई कहले, यक्ष शीघ्र तळको उल्लास, आज मु तुंभ घरे रहिबी। जीशु प्रत्येक व्यक्तिंकर मन कथा को जानती, से आपणकर मन कथा को जानती, से मोहर मन कथा को जानती। आउ प्रत्येकंकर नाम को मध्य से जानती। यक्षों सहित केबे साक्षात होई नथिले मध्य से यक्षों को नाम धरी से डाकती। मोर प्रत्येक आमे जानिबा दरकार, प्रभुंक ठार आमे गुप्त नहु। प्रभु आमानकर छोट छोट विषय को, आमानकर हृदयर कथा, आमानक मनर भावना को से जानती। आउ जो माने ताहांक प्रति तृषित अटंती, जीशु सेमानक गृह को जाती, सेमानकर से सहभागिता करती। आज आपणक जीवन में यक्षों परी से तृषा रही अछि कि जीशुंक निमंते, आमानकर त्राणकर्ता प्रभुंक निमंते आपण केते तृषित अटंती, केते क्षुधित अटंती। आपण निजे से विषय को, निज हृदय विषय को आपण अनुध्यान करंतु। आसंतु आ गोटे विषय आमे ए वाक्यरु अनुध्यान करिबा। से समय
ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଯକ୍ଷ ଜଣେ ଭଲ ବୋଲି ନା ଯକ୍ଷ ଜଣେ ପାପୀ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଯକ୍ଷ ଜଣେ ପାପୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖ ଏ କି ପ୍ରକାର ପାପୀ ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲାଣି। ମୋର ପ୍ରିୟର ମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କେବେ ଚିନ୍ତା ଆସିଛି କି? କାହାକୁ କେବେ ଆପଣ ଘୃଣା କରିଛନ୍ତି କି? ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଆପଣ ଦେଖିଅଛନ୍ତି କି? ନିଜଠାରୁ ସେ ପାପୀ ବୋଲି ଆପଣ ମନେ କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ନିଜକୁ କେବେ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏପରି କାହା ସହିତ ନିଜକୁ କେବେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଭଲ ଆଉ ସେ ଖରାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୟପି ଆମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯକ୍ଷ ଜଣେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦ୍ୟପି ସେ ସମୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଓ ମୋ ପରି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଘରେ ଯକ୍ଷ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯକ୍ଷଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ଯକ୍ଷଙ୍କର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଯକ୍ଷଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଥିଲା? ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବେ, କି ପ୍ରକାର ସେ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଠକିକି ସେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାନ କରିବି। ଓ ଯଦି କାହାଠାରୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଆଣିଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ 4 ଗୁଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେବି। ଓହୋ, ଏଥିପୂର୍ବରୁ ତ ଯକ୍ଷ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଧନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କି ପ୍ରକାର ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଧନକୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଦରିଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ, ସେହି ପରିବାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଆପଣ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେଇଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କଲେ, କହିଲେ, ଆଜି ଏ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ମୋର ପ୍ରିୟର ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କଠାରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି କି? ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ କେବେ ନିଜସ୍ୱ କରିଅଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୃଷିତ ହେବା, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖଣ୍ଡିତ ହେବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ଆମେ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଯାହାରେ ଉଦ୍ଧାର ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।